اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين. ثم إلى رواه الإمام علوي الغيور سيدنا الإمام علي الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف بعلوي. ثم إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام أبي بكر السكران وسيدنا الحبيب الإمام عمر المهضار والحبيب الإمام عبد الله وفرحهم وأولادهم وذرياتهم. ثم إلى روح الحبيب الإمام علي أبي بكر السكران. ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وسيدنا الإمام أحمد البدوي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى روح صاحب راتب سلطان الملائكة وإمام أولياء وغوث الأكبار الشمس السمو واسمه النفوس العارف بالله الحبيب الإمام عبد الله أبي بكر على دروس الأكبر أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى رواه أولاده الحبيب الإمام قطب العدني أبي بكر وإخوانهم الحبيب علوي والحبيب الشيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة العيدروسية وسادتنا علي بن علوي ومحبهم. ثم إلى رواه أولياء الله والشهداء الله والمهاجرون في سبيل الله أينما حلت أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح والدنا والدكم وأمهاتنا ومشايخنا في الدين وجميع أرواح الصالحين والصالحات أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. ابتغاء وجه الله ورضوانه وثوابه ومرضاته وقربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا آمين. Para asatidah yang ulun muliakan, ulun hormati, para talib wa talibah yang ulun cintai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki al-hadithul khamis, hadis kelima. An ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Ummil Mu'minin, ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdullah, yang memiliki kunyah Ummi Abdullah Aisyah Sayyidatuna Aisyah. Ini yang disebutkan dengan hiya siddiqah bintus siddiq. Ini perempuan yang siddiqah, anaknya seorang yang siddiq, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau diberi kunyah dengan Ummi Abdullah. Beliau diberi kunyah dengan Ummi Abdullah. Padahal beliau Sayyidatuna Aisyah tidak punya anak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kunyah itu diberikan orang dipanggil dengan nama anaknya. Anak Muhammad dipanggil Aba Muhammad, anak Agus dipanggilnya Aba Agus, dan seterusnya. Beliau ini tidak punya anak dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mendapatkan kunyah Ummi Abdullah. Kenapa? Karena Abdullah ini adalah anak saudari beliau yang bernama Asma bintu Abu Bakar. Nakan beliau diambil anak dan dididik oleh Sayyidatuna Aisyah, akhirnya mendapatkan kunyah demikian. Juga Sayyidatuna Aisyah dan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu adalah Ummil Mu'minin, ibunda daripada orang-orang yang bermukmin. Jadi semua istri Nabi itu ibu kita semua, ibu orang-orang yang beriman. Dalilnya Al-Quranul Karim. Qala azza wa jal wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu, ibunda-ibunda dari seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi istri Nabi untuk umat Nabi itu bagaikan ibu. Kita wajib berbakti kepada istri-istri Nabi sama sebagaimana bakti kita kepada ibu-ibu kita. Kita wajib menghormati istri Nabi sama sebagaimana kita menghormati ibu-ibu kita. Tidak boleh dibedakan. Semua istri Nabi Muhammad SAW sama kedudukannya di sisi Allah
adalah ibunda semua orang mukmin. Tapi manzilahnya apa? Manzilah dalam ihtiram dan ta'zim, dan diharamkannya nikah. Jadi kalau sudah Nabi menikahi seseorang, itu walaupun Nabi Muhammad SAW wafat setelahnya, istrinya masih ada yang hidup, itu istri Nabi kada bisa lagi dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena sudah menjadi ibunda daripada sahabat. Walaupun masih muda, walaupun masih tidak terlalu tua misalnya, walaupun masih layak, tidak bisa. Walaupun sahabat Nabi Muhammad SAW, walaupun sahabat Nabi, sama. Bimanzilatil ummahat. Haram menikahi ibunda Nabi Muhammad SAW karena telah menjadi ibu. Maulah menikahi ibu, kada mungkin. Nah, kemudian menjadi ibu dengan manzilah ihtiram dan ta'zim, berbakti, menghormati, mengagungkan istri Nabi Muhammad SAW. Kada boleh kita menghinakan satupun istri Nabi. Nah, sebagaimana ada beberapa kelompok orang zaman sekarang, beberapa kelompok orang yang tidak mau dengan istri Nabi Muhammad SAW. Mereka menghinakan Sayyidatuna Aisyah, mereka mencaci maki Sayyidatuna Aisyah, dan mereka menerakakan, maksudnya mengatakan Aisyah itu kada selamat. Wal iyadu billah. Ini akan Anda temui suatu saat. Paling tidak kita harus tahu bahwasanya Sayyidatuna Aisyah dan para istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu untuk kita manhaj ahlus sunnah wal jamaah, itu sahabat saja. Kita ini kada boleh ngomong apa-apa tentang sahabat, walaupun sahabat beberapa kali melakukan kesalahan. Urusan sahabat tetap mereka mulia di sisi kita. Apalagi ibunda Nabi Muhammad, apalagi ibunda mukminin. Kemudian, tapi walaupun kita haram nikah sebagai ibu kita, kita ta'zim, tapi bukan berarti boleh jawazul khalwah, boleh berduaan misal. Kada boleh tetap. Kalau sama ibu berduaan di kamar boleh apa kada? Sama ibu kita boleh. Cium tangannya, cium keningnya, berbakti, kemudian cuci kakinya dengan air, boleh. Karena ibu kita asli. Tapi ummul mukminin, istri-istri Nabi, tidak diperbolehkan untuk para sahabat dan semuanya untuk menyendiri, kada boleh. Kemudian melihat auratnya kada boleh, dan lain sebagainya. Ini kurang lebihnya itu sama seperti kita nih yang orang Banjar biasa punya adat ulun angkat pian sebagai anak. Ya, kalau adat ulun angkat pian sebagai anak, atau ulun ambil pian sebagai abah, boleh, kada ada masalah, dengan syarat dalam makom ta'zim dan ihtiram saja. Ta'zim, ihtiram, ambil ilmu, menghormati, kada ada masalah. Cuma kalau ada binian, ulun ambil anak misal, biniannya gadis, ulun ambil anak, terus hendak salaman sama ulun, cium tangan, boleh apa kada? Kada boleh. Walaupun ulun ambil anak, tetap kada boleh. Ambil anak itu yang dimaksud dengan makom ta'zim, ihtiram, dan berbakti. Jadi ini harus diketahui. Banyak orang, oh ulun sudah diambil anak, ulun kada apa-apa, ya sudah bersalaman. Padahal yang mengambil anak kadang-kadang masih muda, yang diambil anak juga masih muda. Nah ini berbahaya. Yang mengambil anak ibu-ibu umurnya masih 30-40 tahun, yang diambil anak laki-laki umur 20 tahun. Misal. Ini banyak terjadi. Walaupun guru sekalipun, walaupun habib sekalipun, punya santri banyak, punya majelis, kemudian ada murid yang perempuan, ada murid yang laki-laki, boleh apa kada ngambil anak? Boleh, kalau kita tahu ini orang sudah punya ta'aluk khusus sama kita. Kita mau kasih dia ilmu yang lebih, kada ada masalah. Dengan syarat tetap urusan salaman kada.
Menyendiri berdua kada. Karena kita nih syariat masih membolehkan kita menikah dengan dia. Masih boleh. Nah, itu mengambil anak yang dimaksud adalah mengambil anak dalam maqam ta'zim dan ihtiram. Wa kanat radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Aisyah ini adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah Sayyidatuna Khadijah. Kalau sudah ngomongkan Sayyidatuna Khadijah tanpa khilaf, Sayyidatuna Khadijah adalah istri Nabi yang paling mulia, dan Nabi Muhammad mengatakan demikian berulang-ulang. Jadi Sayyidatuna Khadijah paling mulia. Kemudian ini menurut para ulama, kemudian Sayyidatuna Aisyah. Kemudian setelah itu Zainab binti Jahash, kemudian Sayyidatuna Hafsah, dan setelahnya dianggap sama istri-istri Nabi Muhammad SAW. Liaan. Dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah menikahi gadis kecuali Sayyidatuna Aisyah. Semua yang beliau nikahi adalah janda kecuali satu, Sayyidatuna Aisyah, dengan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Allah mengirimkan Jibril membawa semacam daun gitu, bitokoh atau semacam kertas dari surga. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, Allah kirim salam untuk Anda dan mengatakan, saya telah menikahkan seorang gadis di bumi kepada Anda, gadis yang sama seperti yang ada di gambar ini." Padahal zaman dulu belum ada handphone, belum ada Android, tapi ada daun dari surga atau semacam bitokoh, kartu dari surga. Nih Rasulullah, kata malaikat Jibril, pian sama Allah diperintahkan untuk menikahi perempuan yang ada mirip gambarnya sama ini, cari siapa orangnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil al-khitabah. Jadi ada perempuan yang memang tugasnya itu jodoh-jodohkan orang gitu. Tanya, hal ta'rifin, tahukah Anda di Mekah ada seorang gadis yang sama gambar ini? Kata orang tersebut, ada. Ini mirip dengan Aisyah anaknya Abu Bakar. Kebetulan ternyata anak kawan sendiri, bukan direncanakan ada. Kebetulan ternyata anaknya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, innalaka bintan tushbihu hadi, Anda punya anak perempuan yang mirip ini, namanya Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menikahkan saya dengan dia di langit dan memerintahkan Anda untuk menikahi ia dengan saya di bumi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, innaha saghira, ini Aisyah anak ulun ini masih kecil. La tasluh dzalik. Kada cocok kayaknya untuk pian. Maksudnya bukan Sayyidina Abu Bakar kada mau. Sayyidina Abu Bakar itu senang sekali. Kayak apa? Muhammad mau jadi minantu. Enggak ada kesenangan yang lebih dari itu daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu cinta Nabi. Sayang sama Nabi. Perhatian sama Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ini anak kecil, kadang ngerepotakan pian kah? Masih umur berapa? 6 atau 7 tahun saat itu. Terlalu kecil ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam takun salihah," kalau bukan ini anak yang soleh, maka Allah tidak akan menikahkan saya dengan dia. Kalau sudah perintahnya wahyu, maka Sayyidina Abu Bakar tidak lagi menawar-nawar. Langsung saat itu diakad sama Sayyidina Abu Bakar, diakad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya. Jadi Aisyah tidak tahu apa-apa di rumah. Abahnya mengakad. Boleh apa kada? Boleh. Kalau anak gadis kada perlu tahu kan kada apa-apa. Selagi memenuhi beberapa syarat.
Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini ada semacam piring gitu atau nampan diisi anggur. Pian bawa ini Aisyah ke Nabi Muhammad. Katakan kepada Nabi, hadzal ladzi dzakartahu li abi. Wahai Rasulullah, ini sesuatu yang pian singgung tadi dengan abah saya. Aisyah kada tahu apa-apa, polos. Bawa kurma. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, kata abah, ini tadi sesuatu yang pian singgung sama abah. Aisyah ngiranya kurma, padahal dirinya sendiri. Rasulullah ingin meyakinkan betul apa tidak Aisyah mirip sama yang ada di gambar tadi. Kata Rasulullah, gobilna ya, inggih bujur. Gobilna ya Aisyah, saya terima wahai Aisyah. Sambil dipegang sama Rasulullah kepalanya sini. Dipegang, anak kecil kan? Dipegang sama Rasulullah kepalanya. Aisyah ini anak terdidik. Begitu dipegang kepalanya sama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dianggap bukan muhrim oleh Sayyidatuna Aisyah. Karena Sayyidatuna Aisyah belum tahu bahwa abahnya telah mengakadkan beliau. Mundur Sayyidatuna Aisyah, lari ke abahnya. Abah, tadi Nabi Muhammad begini. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya baniyah, la tadunni bi Rasulillah dhanna saw. Anda ini jangan berprasangka kepada Rasulullah dengan prasangka yang jelek. Innallaha ta'ala qad zawwajaka bih. Allah telah menikahkan Anda dengannya. Wa inni qad zawwajtuka minhu, dan saya pun telah menikahkan Anda dengannya. Selesai. Kata Aisyah apa? Fama farihtu bi syai'in ashaddu min farahi bi qauli Abi Bakar qad zawwajtuka minhu. Saya tidak pernah senang dengan sesuatu yang sangat, melainkan ketika saya dengarkan abah saya mengatakan saya telah dinikahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu umurnya berapa? 6 atau 7 tahun. Dan Nabi Muhammad tidak langsung masuk, tidak langsung berumah tangga, dibiarkan beberapa tahun. Nanti ketika sudah hijrah di Madinah, Sayyidina Abu Bakar mendatangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kan pian punya istri. Istri pian sekarang sudah besar. Kenapa pian kada berumah tangga sama istri pian? Rasulullah di Madinah sibuk loh. Sibuk dari mulai tahun kedua sudah mulai sibuk dakwah, perang ya, perang Badar tahun kedua dan seterusnya. Kata Sayyidina Abu Bakar mengingatkan, ya Rasulullah, istri pian sudah besar. Kapan pian hendak berumah tangga? Jadi Rasulullah itu selalu pada tempatnya, pada kedudukannya. Walaupun Rasulullah ini boleh apa saja dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, cuma bukan berarti seperti yang orang-orang katakan. Wal iyadu billah, orang-orang yang kada faham tentang ini mengatakan Rasulullah itu ini orang-orang kafir ya. Kita harus faham. Kita harus faham supaya kita bisa menjawab ini. Mereka mengatakan Rasulullah itu orang yang suka menikah karena hawa nafsu. Rasulullah itu penyuka anak-anak. Ini kata-kata yang kurang ajar. Kalau kita tidak punya ilmu kita lemah, dan kita kada faham tentang hal-hal macam ini, maka kita minimal, walaupun kita masih yakin, tapi minimal kita kada bisa jawab. Ini udah salah. Harus kita bisa menjawab. Kalau imannya muslimin lemah, akhirnya nanti mungkin banyak muslimin yang berpikir, oh iya ternyata Rasulullah mungkin saja. Wal iyadu billah. Jadi harus faham tentang hal macam ini. Kalau dikatakan Rasulullah senang anak-anak, kasih tahu, buka sejarah. Berapa istri Nabi Muhammad SAW? Yang gadis berapa orang? 1 aja. Masuk akal apa kada kalau dibilang Rasulullah senang sama anak-anak? Rasulullah hanya memuaskan hawa nafsu. Kada masuk akal. Dan Nabi Muhammad, kalau orang tahu sejarah, Nabi Muhammad istrinya banyak, itu menikah karena wahyu, perintah Allah. Kada pernah nikah iseng-iseng, kada ada. Dan Nabi Muhammad itu habis nikah kada kayak kita. Habis nikah apa? Bulan madu. Habis itu asyik sama bini. Semingguan kada keluar rumah. Bujur apa kada?
Ini orang nanti pengen berumah, rumahnya pengen yang bagus. Kayak apa betah-betah di rumah. Nabi Muhammad itu kada pernah diam di Madinah lebih dari 3 atau 4 bulan. Kada pernah. Ada yang cuma baru datang ke Madinah dari perang Badar. Perang Badar keluar di awal Ramadan, pulang di akhir Ramadan, baru pulang 7 hari keluar lagi perang Nabi Muhammad SAW. Kena bulik 2 minggu keluar lagi Nabi Muhammad SAW. Terus menerus seperti itu. Kalau kada dakwah peperangan, kalau kada dakwah peperangan. Beliau ini sebetulnya nggak ada waktu. Cuma perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang memahami Nabi Muhammad benar-benar, terus ngomong Nabi Muhammad SAW itu senang perempuan hanya untuk dinikmati, maka ini orang perlu diperiksakan otaknya. Kurang ajar. Nabi Muhammad itu nggak ada waktu buat senang-senang urusan perempuan. Apalagi memikirkan perempuan. Rumah Nabi itu cuma naik pian, angkat tangan pian gini, dah segitu. Dari mulai Nabi Muhammad awal di Madinah kada punya apa-apa, sampai Nabi Muhammad setelah banyaknya peperangan dapat ghanimah, mulai memiliki harta, tetap Nabi Muhammad SAW rumahnya kayak itu saja. Sampai di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri kalau kada salah, mereka masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, kata para ulama saat itu, kita masuki rumah Nabi tidak berubah. Kalau kita in madattu yadayya ila sama, kalau saya naikkan di tangan ke langit, ke atap, saya bisa pegang atap Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu. Bukan orang yang senang menghabiskan waktu santai di rumah. Beliau punya visi misi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau nggak akan berhenti kecuali setelah menyelesaikannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita langsung masuk ke dalam hadis. Qalat Sayyidatuna Aisyah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man ahdatha, barang siapa yang membuat sesuatu baru, fi amrina, dalam perkara kami, atau bisa diartikan dalam agama kami, hadza ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan dari agama kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ada riwayat dari Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan dari agama kita, perkara kita, fahuwa raddun, maka ini juga ditolak. Ya, hadis ini penting untuk kita ketahui, kemudian kita fahami dengan kefahaman yang benar. Wabil khusus di zaman yang sekarang ini sudah sangat ribut. Orang memahami hadis sepenggal-sepenggal, orang memahami ayat seenaknya dia sendiri. Jadi ini hadis kita yakini dulu. Barang siapa yang ngada-ngada ibaratnya dalam agama, tapi sebetulnya kada dari agama, kada dari Allah, kada ada juga dari Nabi Muhammad SAW, maka ini akan ditolak. Ini benar. Contoh, kita ini kada boleh membikin-bikin sesuatu kemudian kita katakan ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah SAW, padahal Allah kada merintahkan, Nabi Muhammad juga kada merintahkan. Ini kada boleh. Dan banyak ini terjadi. Contoh ketika suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas hendak ke masjid Isya yang azan, ada orang yang azan saat itu, azan Isya tapi pakai as-salatu khairum minan naum yusawwibu lil isya. As-salatu khairum minan naum isya. Ini kayaknya banyak yang guring di sana. Sayyidina Ali kada diem. Ini ada kada di zaman Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kada perintahkan ini. Ngada-ngada ini.
diperintahkan keluarkan ini orang tukang adzan, jangan lagi adzan di sini. Kita kada diperintahkan macam itu sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengada-ada urusan ibadah. Ada lagi seseorang yang puasa, kemudian orang ini puasa tapi kada hendak bernaung. Kemudian orang ini kada hendak duduk. Puasa di tengah matahari kada duduk. Ditanya kenapa pian kayak ini? Jawabnya supaya ulun lebih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, pian bernaung, pian duduk, ini kada diperintahkan sama ngada-ngada. Apa yang dari Allah dan Rasulnya itu yang dipakai. Selain itu kada. Ada lagi seseorang datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mulai sekarang saya akan sholat terus. Ya Rasulullah, yang satu datang lagi, mulai sekarang ulun akan puasa terus. Yang satu lagi, ulun mulai sekarang ya Rasulullah akan dakwah kepada Allah, ulun kada mau menikah. Bagus apa kada? Sholat terus bagus apa kada? Bagus. Puasa terus bagus apa tidak? Bagus. Dakwah bagus apa tidak? Bagus. Tapi ada kesalahan masih, ngada-ngada. Apa ngada-ngadanya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, wallahi demi Allah, inni la atqakum billah. Ulun ini orang yang paling takwa kepada Allah, lebih daripada kalian semua. Lakinni usolli. Tapi ada kalanya saya sholat, wa arqud, saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Ada kalanya saya berpuasa, ada kalanya saya juga batal puasa, kada puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang kada senang dengan sunnah saya, maka bukan termasuk golongan saya. Jadi kita harus pahami dulu yang pertama, bahwasanya sesuatu yang mengada-ada dan diarahkan ini dari agama, ini lebih baik, sedangkan tidak dari Nabi Muhammad SAW dan Allah, maka itu yang ngarannya ngada-ngada, atau biasa terkenal zaman sekarang dengan istilah bid'ah. Ini yang pertama. Kemudian apa bid'ah itu? Apakah bid'ah itu? Ulama membagi bid'ah. Ada orang yang bid'ah ini kadang mau dibagi. Ada yang kayak kita nih. Kita kalau bid'ah kada dibagi, kada kawa. Kenapa? Karena ini semua bid'ah masalahnya. Pondok pesantren bid'ah apa kada? Bid'ah. Kitab ini yang kita baca. Bid'ah hal baru maksudnya. Arti kata bid'ah itu adalah hal baru. Ini kitab, ini bid'ah. Adalah percetakan di zaman Rasulullah. Kada ada. Al-Quran, bid'ah apa kada? Al-Qurannya, bukunya itu, cetakannya, bid'ah. Mereka itu membid'ahkan kita, bahkan mereka pakai kitab yang kitabnya aja bid'ah. Kada kawa kada dibagi bid'ahnya. Kalau orang main kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah pasti sesat dan setiap sesat pasti di neraka, seberatana yang kita masuk neraka. Maka dibagilah bid'ah. Pertama, ingat ya, pertama tadi bujur, kada boleh kita nambah-nambah. Ulun misal, ulun hendak sholat duhur 5 rakaat karena ulun senang benar sama sholat ini. Boleh apa kada? Bid'ah, ini baru ngarannya bid'ah, kada boleh. Ulun bulan Ramadan, orang ampihan sudah lebaran, ulun kada lebaran. Ulun hendak terus puasa, bahkan hari Id, hari Idul Fitri ulun hendak puasa. Ini bid'ah, ini bungul. Bid'ah ngarannya ini. Kada boleh menentang yang hal-hal yang pasti. Tapi setelah hal-hal yang pasti, bid'ah itu perlu dibagi. Bahkan Ibnu Abdissalam itu bisa membagi bid'ah sampai 5 hukum. Kalau kita kan yang masyhur cuma bid'ah dolalah sama bid'ah hasan aja. Bid'ah yang baik sama bid'ah yang jelek. Tapi ada yang bisa sampai 5 hukum. Ada bid'ah hukumnya wajib,
Ada bid'ah hukumnya sunnah, ada bid'ah hukumnya mubah, ada bid'ah hukumnya makruh, dan juga ada bid'ah hukumnya haram. Contoh bid'ah wajib, kan kaget orang, bid'ah wajib, apa bid'ah wajib? Contohnya bid'ah wajib itu adalah mengumpulkan Al-Quran. Coba Al-Quran kalau dikumpulkan, kayak apa? Atau bid'ah yang wajib mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Ini harus. Seandainya tidak ada ilmu nahwu dan sorof itu saja bid'ah. Dulu di zaman Nabi Muhammad ilmu nahwu sorof itu kada ada. Mana ada? Orang itu di zaman Nabi baca Al-Quran dengan hafalan, ada sebagian yang ditulis, tapi tulisan saat itu di zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran kada berbaris sama kayak sekarang, cuma bukan hanya kada berbaris, kada bertitik juga. Jadi orang ini kada bisa bedakan mana yang jim, mana yang ha, mana yang kha. Sama tulisannya kayak itu, kada bertitik. Mana yang qaf, mana yang fa, mana yang ba, mana yang ta, kada ada titiknya. Kenapa mereka bisa? Karena hebatnya orang saat itu. Saat itu orang sastranya luar biasa, ngerti, benar-benar ngerti. Rasulullah wafat, masuk zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, saat itu mulai camuk. Maksudnya orang ajam banyak kumpul sama orang Arab. Yang tadinya orang Arab faham aja, bisa aja baca, ini orang ajam mulai campur sama orang Arab, kada bisa baca. Harokat mulai ngaco. Yang majrur dibaca mansub, yang mansub dibaca rofa, mulai camuh nih. Akhirnya Sayyidina Ali memerintahkan seseorang. Yang pertama kali beliau ini membikin ilmu nahwu dan sorof. Jadi bukan membikin ya. Al-Quran itu berdasarkan ilmu nahwu dan sorof. Orang ini hanya memecahkan saja rumus daripada Al-Quran. Jadi namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, yang sangat masyhur. Gara-garanya Abul Aswad ini lagi malam-malam melihat ke langit sama anaknya. Anaknya mengatakan, ma ahsanus samai. Ma ahsanus samai. Ahsanu as-samai. Apa yang baik di langit, itu artinya. Kata abahnya, an-nujum, yang baik di langit itu bintang-bintangnya. Kata anaknya, ya abati, innama qultuha litta'ajjub. Saya itu mengatakan itu untuk bertakjub, bukan untuk bertakun. Ma ahsanu, belajar nahwu seberataan kan? Ma ahsanus samai. Kata abahnya, kalau pian takjub, iftahi faki, buka pian punya mulut, fathahkan, jangan ma ahsanu, ma ahsanas samaa. Sama pakai ma, sama pakai kata-kata ahsan, sama pakai kata-kata as-sama. Cuma yang ini ahsanu sama belakangnya i, yang ini nasab ma ahsana berbeda. Kalau ma ahsana samaa baru alangkah indahnya bagusnya langit ini. Kalau ma ahsanu samai, apa yang bagus di langit? Cuma urusan harokat di ujung aja. Baru Abul Aswad mengadu ke Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, bikin akhirnya dirangkailah itu ilmu nahwu yang sampai sekarang. Nah, kalau kita kada belajar ilmu nahwu, kita ini kada mungkin bisa baca kitab, kada mungkin bisa baca Al-Quran, kada mungkin bisa, walaupun bisa baca, kada mungkin bisa memahami Al-Quran dengan benar. Harus faham ilmu nahwu walaupun yang minim-minim. Nah, ini akhirnya bid'ah semacam ini maka menjadi bid'ah yang harus ada. Kalau kada ada, kayak apa hadis Nabi Muhammad SAW? Pengumpulan hadis dulu zaman Nabi kada dikumpulkan. Pengumpulan hadis berarti hukumnya bid'ah. Tapi bid'ah yang apa? Yang baik. Kalau hadis Nabi Muhammad kada dikumpulkan, kayak apa kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW?
ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis hukumnya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena ketika di zaman Hajjaj kalau tidak salah, mulai orang itu mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad karena takut hilangan. Dari mulai ulama ngumpulkan sampai karena gencarnya orang ngumpulkan hadis Nabi, orang-orang yang biasa juga umpat-umpat ngumpulkan. Akhirnya camuh. Yang ini hadis apa kadalah? Yang ini hadis apa kadalah? Akhirnya mulai orang berani ngomong sesuatu dan disebutkan ke Rasulullah SAW. Karena yang jualan buah semangka misal, ujar Nabi, barang siapa yang makan semangka maka akan masuk surga. Misal, dibilang hadis. Karena yang berjual emas begitu, karena yang berjasa camuh. Akhirnya hadis kada boleh cuma dikumpulkan, tapi harus disaring. Timbullah ilmu mustalah hadis. Bid'ah ilmunya, tapi bid'ah untuk kalau kada ada ilmu itu bahaya agama kita ini. Kalau ini kada disaring, kalau bid'ah itu kada dipecah, dibagi, maka kada kawa. Sayyidina Umar saja ngakui sendiri di zaman Nabi Muhammad sholat tarawih itu masing-masing. Sayyidina Umar berinisiatif karena melihat di masjid itu sholat seorang, ini sholat kacau, sholat sendiri-sendiri. Kata Sayyidina Umar, jadikan satu imam, sholatlah mereka. Sayyidina Umar mengakui setelah itu, beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dia tahu ini baru. Atau seperti adzan kedua di hari Jumat, ini bid'ah. Zaman Nabi Muhammad SAW gak ada, tapi dianggap banyak manfaatnya. Dimulai kalau kada salah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak sekali. Ini harus paham. Terutama anak-anak yang belajar di sini harus paham. Jadi karena kalau keluar kada bisa dibunguli orang. Bid'ah itu dibagi. Kada kawa kada dibagi. Kalau kada dibagi, maka dari sekujur tubuh kita ini bid'ah semua. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seberataan ayo kita bareng-bareng masuk neraka sudah. Akhirnya kacau. Ya, oleh karena itu kita membagi bid'ah itu dari mulai wajib, sunnah. Bid'ah sunnah apa contoh? Seperti pondok pesantren, sunnah. Kenapa? Dengan adanya bid'ah ini maka banyak terpancar pahalanya, cahayanya banyak, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Dan syaratnya satu, tidak menentang syariat. Banyak kan bikin madrasah-madrasah, kadang menentang syariat, bahkan mempelajari ilmu syariat dari Muhammad SAW. Nah, banyak lagi contoh seperti tahlilan, maulidan, haulan. Ini seberataan kalau dikatakan bid'ah, nggih bid'ah. Tapi bid'ah yang macam apa? Nah, ulama berbeda pendapat banyak tentang ini. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita bermaulidan dan kita punya dalil. Kita bertahlilan, ya, walaupun masih ada khilafiyah dalam tahlilan, cuma kita punya dalil. Kita haulan, kita punya dalil haulan. Kita kada mau umpat-umpat, pokoknya Nabi Muhammad maulidan apa kada? Kada, berarti bid'ah, berarti haram, berarti neraka. Nah, ini kada kawa. Nabi Muhammad tahlilan apa kada? Adalah di zaman Nabi Muhammad tahlilan sehari, 2 hari, 3 hari. Enggak ada. Berarti haram. Bukan seperti itu. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa imam, kalau kada salah Imam Suyuti mengatakan, kalau maulid Nabi yang dimaksud itu yaitu orang kumpul. Habis itu orang baca Al-Qur'an. Habis itu orang membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Habis itu orang sholawatan. Habis itu makanan. Maka apa yang jelek? Kada ada yang melanggar. Jadi kalau maulid Nabi seperti maulid Nabi yang kita ketahui, ya Rabbi salli ala Muhammad, salawat. Awal sebelum mulai apa? Al-Fatihah. Baca Al-Quran sudah Al-Fatihah itu. Kemudian yang dibaca apa? Dari Alhamdulillahil qawi sultanu
pujian dulu kepada Allah, habis itu menerangkan tentang nur Nabi Muhammad SAW, kemudian tentang kelahiran Nabi, kemudian terus syama'il Nabi Muhammad sampai habis, terakhir ditutup dengan doa. Kalau maulidnya maulid yang semacam ini, maka kita tidak diterima maulid, kita kada terima maulid itu dibilang bid'ah, kada bisa. Karena tidak ada hal yang melanggar Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Lalu nanti pertanyaannya beralih. Lalu apakah Nabi Muhammad merayakan hari lahirnya? Ya kalau kita punya dalil. Kita ini ahli sunnah punya dalil. Apa aja ada dalilnya. Nabi Muhammad su'ila an sawmi yawmil itsnain. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa pian puasa di hari Senin?" Apa beliau menjawab? Li'anna fihi wulid al-yawma anna fihi wulidtu fihi. Wulidtu fihi. Saya dilahirkan di hari itu. Bukan, ini diperintahkan Allah, bukan. Kan biasa Nabi Muhammad, kenapa pian seperti ini? Ini perintah Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari yang saya dilahirkan di dalamnya. Nabi Muhammad membanggakan hari kelahirannya. Kalau Nabi saja membanggakan hari kelahirannya, maka kita bagaimana? Dengan syarat pakai hal-hal yang tidak melanggar. Itu aja masalahnya. Mau membanggakan kelahiran Nabi, pakai puasa bagus, pakai sholat bagus, pakai sedekah bagus, kumpulkan orang berzikiran, maulidan bagus. Jadi maulidnya membanggakan Nabi Muhammad, kita berdalil. Kada bisa dibid'ahkan. Kecuali kalau maulidnya itu, jadi kita ini di tengah-tengah. Kita kada hendak umpat orang yang dikit-dikit bid'ah haram. Kita juga kada hendak umpat orang yang kada peduli sama syariat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini banyak orang bermaulidan, tapi di panggung yang ada bukan cuma baca maulid, tapi yang ada binian joget. Mungkin di sini belum ada, tapi di beberapa tempat ada. Jadi sambil qasidahan kisahnya, tapi ada perempuan berjogetan. Nah, kalau maulidnya seperti ini, kalau ada orang mengatakan maulid itu bid'ah, ya maulid yang seperti ini bid'ah memang. Difahami ya? Ada orang maulidan, kemudian di dalamnya ternyata kumpul laki perempuan, kada berhalang-halang lagi sudah. Maulid yang seperti ini kalau dibilang bid'ah, ya hal itunya bid'ah, kada boleh memang. Ada maulidan, isinya kada bahas Nabi, kisahnya aja. Tapi di dalamnya adanya isinya orang terbahak-bahak, ketawaan terus. Dari awal sampai akhir ketawaan. Kada ada khusyuk lawan Nabi, kada ada rindu Nabi, kada ada ta'aluk sama Nabi. Maulidnya bawa orang buat ghaflah. Mending kalau cuma tertawa tersenyum. Tapi dalam acara perayaan maulid ada kohkoha. Apa kohkoha? Ketawa yang sampai terbahak-bahak itu. Di maulid dengan serempak terbahak-bahak. Apakah ini maulid? Jadi kalau ada masalah di dalam masyarakat, ya itunya saja yang bermasalah. Maulidnya tetap. Kapan kita hendak kembali lagi ke maulid yang suci? Lihat orang zaman dahulu itu, kalau maulid tangis. Mahal giam, kadang-kadang kada usah berceramah orang. Maulidnya itu kada pakai ceramah-ceramah. Tapi mahal giam pada tangis orang-orang. Khusyuk bener maulid. Kada ada yang suara apa-apa. Kita masih bisa melihat ketika guru kumpul sama Habib Anis. Maulidnya kayak apa? Khusyuk, rapi. Dan begitu juga di Solo maulidnya. Khusyuk, rapi. Begitu juga di Gresik. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Begitu juga di Hadramut. Maulid khusyuk. Khusyuk. Maulid tempatnya khusyuk. Tempatnya ta'aluk pada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sekarang ini kacau. Kita kada hendak yang umpat bid'ah-bid'ah. Cuma kita juga kada hendak yang menggampangkan. Karena hadir haul kemana-mana. Tapi ada sholat misal. Hadir haul bagus. Berziarah bagus. Cuma sholat kada. Jadi lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya
beramaian. Nah, ini yang perlu kita fahami daripada bid'ah. Bid'ah yang haram seperti yang banyak kita ketahui bersama, zukhrufatul masajid misal. Ada masjid bagus benar masjidnya, tapi kadang-kadang yang sholat dalamnya. Yang sholat cuma kaum aja, 2 orang. Masjid itu tujuannya untuk tempat datang orang, tempat wisata. Banyak loh masjid wisata sekarang. Orang datang cuma numpang bekami, habis bekami numpang selfie, numpang makanan setumar di teras, jalan lagi. Sholat 2 rakaat aja kada. Ini zukhrufatul masajid. Nah, ini bid'ah haruni. Masjid itu tempat ibadah. Nah, ini bid'ah yang kada boleh. Dan banyak lagi bid'ah-bid'ah yang kada boleh lainnya. Tapi tidak bisa semua hal yang baru kita bid'ahkan kada kawa. Makan pakai piring bid'ah, makan pakai sendok bid'ah. Nah, ini nggak bisa. Ya, bahkan bid'ah dari mulai wajib, sunnah, mubah, makruh. Ada bid'ah fardu kifayah. Misal, ulama mengatakan bid'ah fardu kifayah ketika seseorang mempelajari ilmu tabib. Satu daerah harus ada yang mempelajari ilmu tabib. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia misal. Satu daerah harus ada yang belajar. Kalau kada ada yang belajar ilmu tabib, sedaerahan akhirnya dosa karena kada ada yang belajar. Padahal ilmu tabib hukumnya apa? Kada ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi bid'ah yang hasanah. Ya, insyaallah kita fahami bersama dalam keadaan yang sudah kacau balau sekarang ini, yang satu sama sekali kada mau dikit-dikit bid'ah, yang satu benar-benar menggampangkan syariat. Nah, kita tidak ikut kanan, kita juga tidak ikut kiri. Kita berada di tengah-tengah jalur Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh aslafun as-salihun. Kita tidak menggampangkan, kita juga tidak terlalu berkeras, sesuai dengan kefahaman Nabi, para sahabat Nabi, zuriat Nabi Muhammad SAW, dengan rantai keilmuan, kefahaman yang bersanad, yang kita sama sekali tidak meragukan kefahaman tersebut yang dibawa oleh abah-abah kita, guru-guru kita yang mulia, bersambung sanadnya ke Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah yaftah alaina, Allah bukakan kefahaman untuk kita, kefahaman yang bermanfaat, kefahaman yang bisa merubah zahir dan batin kita dan membuat kita bijaksana hidup dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأخر بالرضا منك العيون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة،
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصهب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.